YouTube और Facebook पेज में खुश आमदीद। मैं थोड़ा भाई मुहम्मद आसफ खिची। तो दोस्तों अज असी मौजूद हैं गार्ड वर्ल्ड ट्रैक्टर और हारवेस्टर कंपनी दे विच मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अज दी वीडियो विच तुहानू खुशखबरी भी देवांगे और अपने नाल मजीद गलबात करने वास्ते आसफ सिंधु साहब जिहड़े इत्थों दे इंजीनियर ने और मजीद उन्होंने की अंडर है वो अपन दसणगे। बाकी नाल जनाब अज चाइनीज़ भी मौजूद ने जेड़े अपने ट्रैक्टरां दे पिछे जनाब इन्हां दी निगरानी विच आए ने, मतलब है चैक करन आए ने भी साडे ट्रैक्टर फील्ड विच कैसे चल रहे ने और लोकां नूं अगर कोई दिक्कत है तो इहदे विच की चेंजिंग की जरूरत है। इंशाअल्लाह यानी कि कंपनी जिहड़ी है ना वो जनाब पूरा पीछा कर रही है अपने इन्हां ट्रैक्टरां दे पिछे और पाकिस्तान विच कामयाब करन पारों। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आसफ भाई की हाल चाल है जी? खिची साहब अल्लाह का शुक्र है, तुसी सुनाओ खैरियत नाल हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो अपना तारफ करांदे चलो। बड़ा सादा जिहा तारफ है मेरा। इंजीनियर आसफ संधू और मैं पिछले कोई 7-8 सालों तो एग्री मशीनरी मुख्तलिफ कंपनीज़ दे नाल अपनियां सर्विस दे रहा और पिछले 2 साल तो मैं गार्ड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड सर्विसेज दे विच एज एन एग्रीकल्चरल इंजीनियर इस सारे डिपार्टमेंट नूं हैड कर रहे हैं जी। और असी साडे नाल मौजूद ने मिस्टर रिचर्ड माओ, साडे जिहड़े सप्लायर ने, साडे पार्टनर ने एग्री मशीनरी दे FM वर्ल्ड ग्रुप और चाइना का नंबर 1 ब्रांड हारवेस्टर के हवाले नाल और साडे ट्रैक्टर्स के हवाले नाल और ट्रांसप्लांटर के हवाले नाल और उन्हां दे नाल साडे इत्थे साडे लोकल एक वड्डे जिमीदार चौधरी निसार बुल्ला। दसदे चलो थोड़ा जिहा बैकग्राउंड कंपनी का दस दिओ। कंपनी ने जी कंपनी एक वड्डा ग्रुप है, गार्ड ग्रुप 1948 तो लैके 1948 तो लैके कंपनी कोई 60 साल तो जिहड़ा ना जी गार्ड फिल्टर्स, गार्ड राइस और गार्ड मशीनरी और असी एक कंपनी गार्ड ग्रुप 1985 तो लैके जिहड़ा ना जी वो हारवेस्टर ते ट्रांसप्लांटर उत्ते काम कर रही है। असी क्रॉलर टाइप राइस हारवेस्टर जिहड़े असी बाद च देखने आ और उहदे नाल राइस ट्रांसप्लांटर असी पहले जैपनीज ब्रांड लैके आए, यनमार ਉਹਦੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਟੂਨ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 2008 ਤੋਂ 7 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ और कम जड़ा सी जिहड़ी ओदी एफिशिएंसी सी उस मशीन दी बहुत अच्छी सी। और सानू लोकल जिमींदारां कोलों ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਹਾਰਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੋਏ। और असी जड़ा साडे जेडे पार्टनर सन FM वर्ल्ड वाले इन्हां दी मदद दे नाल और बिलखसूस अल्लाह दी मदद दे नाल इस गल च बड़े सक्सैसफुल रहे कि सानू ये कंपनी ने पूरी तरह सपोर्ट किया और असी ये हारवेस्टर, ट्रैक्टर्स और राइस ट्रांसप्लांटर पाकिस्तान च लैके आए और सानू माशाअल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। साडा ये टारगेट है कि असी 100 यूनिट CBU ट्रैक्टर्स असी पाकिस्तान च लिया के जिहड़े असी 50 तक असी कर दिते ने, ऑन फील्ड कर दिते ने। जिमींदारां कोलों असी फीडबैक लै रहे हैं, जिहड़े उन्हां नूं इशूज़ आ रहे हैं। हर चीज़ दे विच कोई ना कोई खूबी और डेफिनेटली कुछ ना कुछ खामी मौजूद हुंदी है। किसी भी चीज़ नूं बिल्कुल परफेक्ट नहीं किया जा सकता। असी कोशिश ये कर रहे हैं कि असी उन्हां चीज़ां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ गार्ड कंपनी यानी कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਹਾਰਵੈਸਟਰ और राइस प्लांटर ये वो और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ट्रैक्टर ले आने शुरू कर दिते जी जी जी
ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ 75 ਦਾ ਓਕੇ 2 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ। ਯੈਸ 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 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਮੁਕਾਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਗਾਹ ਕਰੋ ਯੈਸ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਔਰ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। Okay, okay, okay. Mr. Richard, we need some questions for our viewers. How much you can support us for tractors in future regarding spare parts supply and especially asking about after sale service. How much you will support us for after sale service? A brief. You can openly speak. How much you will support us? So farmer is conscious about the spare parts, about after sale service. So we are here for the support of the farmers, but we need your support also. Firstly, Okay. we will quote you the competitive price. Okay. Yes. And secondly, we will ship some service parts Okay. together Yes, with yes. the machines Yes. for supporting the Okay. after sale service. Yes. Yes. And we also promise the longer guaranteeing time. Okay. The longer Okay. guaranteeing times. Okay. 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 Mr. Richard, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ट्रैक्टर सप्लाई कीते ने और बिल्कुल ऐसा ही है हाँ जी, कि बिल्कुल। साडा जेड़ा ट्रैक्टर ब्रांड है इंपोर्टेड ब्रांड साडे लोकल ब्रांड्स दे नालों कंपनियों तो भी कम रेट थोड़ी प्राइस ते दे रहे हैं और इन्हां दी बिल्कुल सपोर्ट दे नाल है कि सानू इन्हां ने जेड़ा ना इंट्रोडक्टरी प्राइसेस दित्तियां ने और इन्हां दा कहना है कि ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸ ਭਾਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬਾਈ ਨਿਸਾਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਪਾਰਟਸ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 72 ਰੁਪਏ ਸੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ 2 4 ਦੇ ਖਿਲਾ ਰਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਖਿਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਬਟ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਸੀਬੀਯੂ ਯੂਨਿਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਕੇਡੀ ਲਾਈਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖਿੱਚੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਵਾਬਦੀਦ ਤੇ ਨੇ ਬਟ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਇਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਰਲੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿੰਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਚੀਨ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਚੀਨ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੈਸ ਯੈਸ ਵਰਨਾ ਜਾਪਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ yes 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 thank you he's asking Chinese our friends so we have new technology around us and lower prices rather than Japan and Germany so thank you ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਓਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯੈਸ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਯੈਸ 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 ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਖਿੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਅਸੈਂਬਲਰਸ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਕਲੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਫॉर 2 ਇਅਰਸ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡੂਅਰੇਬਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਗੇਅਰਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਯੈਸ ਯੈਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਮ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨੇ ਚਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਗੱਲ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗਾਰਡ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੈਨੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਪੰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ जिस जगह पे जिला शेखपुरा है जिला गुजरांवाला है सियालकोट है या नारोवाल है या मसलन भावलपुर है दीपालपुर है कोई भी जिला है ना जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੇਗੀ ਕਰੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗਾਰਡ ਵਰਡ ਦੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਗਾਰਡ ਵਰਡ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਗਾਰਡ ਵਰਡ ਦੇ ਰਾਈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਔਰ ਗਾਰਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 100 ਡੀਲਰਸ ਸਾਡੇ ਫਿਲਟਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਿੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮਸਲਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣਾ ਹੈ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਖਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ Okay, okay. ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ brand ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 37-40 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? Okay, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 75 ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੈ ਹਾਂ। WD 750 2 ਵੀਲ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਜੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 85 ਜਾਂ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਖਿੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 40% ਟੈਕਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ support ਕਰੇ, ਟੈਕਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਰ relief ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। So we need to ask one single question from you. You know our local brands tractors. Yes. So how you can differentiate between local R tractors and this Guardworld tractors in single or two lines? Firstly, and we will sell our tractors Okay. in Pakistan. Okay. As you know that, and before you know that every year we export more than 3,000 Okay. tractors. Okay. all Which countries? all over the world, in the Indonesia, Indonesia, and Thailand, Thailand, and Ecuador, Colombia, Colombia. African markets African widely. countries. Okay. Yes. Okay. So all over the world. And you know that our qualities improved too much. Okay. Good. Also including the outlooking, Okay. right? Okay. Okay. And now is the first year we are selling the tractors in the Pakistan. Yes. Yes. And we wanted to find the problems happened in Pakistan Okay. and then improve it. Okay. Okay. And okay. but you know that we made some problems in future. Oh. We can work together. Okay. Okay. And Yes. we Yes. can use our surface Okay. to let the farmers satisfied. ਓਕੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਊਦੀਆ ਜੀ। ਵੀ ਹੈ, ਓਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਔਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ weight ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਸਫ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਓਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਲ ਔਰ 4 ਵੀਲ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਨੇ? ਖਿੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ HP ਤੱਕ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਗਾਰਡਵਰਡ ਦਾ WD 500 ਅੱਛਾ, WD ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 2 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਜੀ ਗਾਰਡਵਰਡ WD 500 ਜੀ। ਅਸੀਂ WD 500 ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4x4 ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਓਕੇ ਮਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਰੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ, 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੇ 110 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੈਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 85 ਜਾਂ 90 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 85 ਜਾਂ 90 ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਪਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ WD 500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ WD 504 ਜੀ। WD 504 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ WD 750 750 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। 70 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 2 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ WD 754
ਜਿਹੜਾ 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 110 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜੀ, ਜੀ। 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਮੇਰੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਈਏ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਏਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਬਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੈਨ ਇੱਕ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੈਬਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਰਡਵਰਡ ਦਾ WD 500 ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ 3,95,000 ਰੁਪਇਆ। 3,95,000 2 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਜੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 4x4 ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 30 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੋ ਔਰ ਗਿਆ 30 ਜੀ। ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਛੱਤ, ਕਨੋਪੀ ਹਿੱਚ, ਅਜ਼ਾਫੀ ਵਜ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ। ਰਿਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਫੀ ਵਜ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ 2200 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 10-15 ਮਣ ਲੋਕਲ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, 30 ਸਿਲੰਡਰ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਵੇਦ ਗੁਜਰ ਬਲਾਚੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ PTO ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਟਿਊਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ 100 ਲੀਟਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ 75 ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ 60 ਲੀਟਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਮਤਲਬ PTO ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ। ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਜੀ, ਕੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੀ ਸਾਡਾ WD 750 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 2 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਟਾਈਮ 35,75,000 ਰੁਪਏ। ਸਹੀ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਚੀ ਸਭ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 10% ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ problem ਗਿਆ। ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ- ਸੀ ਬਹਰਹਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 4x4 ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 47 ਲੱਖ ਹੈ। ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 110 ਖੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਲੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਬੜਾ ਗਿਆ। ਵਾਜ਼ਿਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਛੋਟਾ ਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਚੌੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਲੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਸੇਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਢਕੋਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੋੜ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ 5-7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਰਡ ਸੈਲਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਰਡ ਸੈਲਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ WD ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 750, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ 75 ਟਰਬੋ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਕੂਲਰ। ਟਰਬੋ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ
ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬੋ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂਲਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ 5 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟੀਮ ਭੇਜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ, ਇਹਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ, ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਆਇਲ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਰੀਫ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਆਸਫ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।